आप फायदा उठा सकते हैं हमारे 23 ऑनलाइन चर्चेस का, जो कि भारत की सारी प्रमुख भाषाओं में उपलब्ध हैं। और इसके अलावा हमारे पास 3 विशेष चर्च हैं। एक टीनेजर्स के लिए जिसका नाम है तूफानी योग यानी 3, बच्चों के लिए हमारे पास ऑनलाइन चर्च है, और गूंगे और बहरों के लिए भी हमारे पास चर्च है, साइन लैंग्वेज का चर्च। उसके अलावा आप हमारे ऑनलाइन चर्चेस को देख सकते हैं उड़िया में, तेलुगु में, तमिल में, गुजराती में, कन्नड़ा में, तुलु में, इंग्लिश में, हिंदी में, छत्तीसगढ़ी में, राठौरी बरेली में, आसामीज में, मराठी में, पंजाबी में, नेपाली में, कोंकणी, मलयालम, सिंधी, भोजपुरी, बंगाली और मालवानी में। इनका फायदा उठाइए और पूरे भारत में लोगों को सुसमाचार सुनाइए। गॉड ब्लेस यू। Praise the Lord, उसकी स्तुति हम नाचते हुए करेंगे। उसकी स्तुति मैं नाच के करूं, चाहे जो हो जाए, मुझ में जो है वो महान है, उसका नाम है यीशु। मैं हूँ एक विजयी, जयवंत से बढ़कर उसके राज का वारिस, पवित्र आत्मा से भरा हुआ। उसकी स्तुति मैं नाच के करूं, चाहे जो हो जाए, मुझ में जो है वो महान है, उसका नाम है यीशु। मैं हूँ एक विजयी, जयवंत से बढ़कर उसके राज का वारिस, पवित्र आत्मा से भरा हुआ। उसमें आनंद मनाओ, उसमें आनंद मनाओ, मैं उसमें आनंद मनाओ, जयवंत से बढ़कर उसमें आनंद मनाइए, उसमें आनंद मनाओ, मैं उसमें आनंद मनाओ, जयवंत से बढ़कर। मेरे विरोध में बना दिया, समृद्ध ना होगा, मुझ में जो है वो महान है, उसका नाम है यीशु। मैं हूँ एक विजयी, जयवंत से बढ़कर उसके राज का वारिस, पवित्र आत्मा से भरा हुआ। मेरे विरोध में बना दिया, कभी समृद्ध ना हो, क्योंकि मुझ में जो है वो महान है, और उसका नाम यीशु मसीह है। मैं हूँ एक विजयी, जयवंत से बढ़कर उसके राज का वारिस, पवित्र आत्मा से भरा हुआ। उसमें आनंद मनाओ, उसमें आनंद मनाओ, मैं उसमें आनंद मनाओ, जयवंत से बढ़कर आनंद आनंद, उसमें आनंद मनाओ, उसमें आनंद मनाओ, मैं उसमें आनंद मनाओ, जयवंत से बढ़कर, जयवंत से बढ़कर, जयवंत से बढ़कर। कहिए मैं जयवंत से बढ़कर, मैं जयवंत से बढ़कर हूँ। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। सत श्री अकाਲ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਹਨ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਸਭਾ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨੀਅਰ ਚਾਹਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਮਾਂ ਹਨ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ।
ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤੇ ਕਿਤੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦੀ ਔਰ ਉਠਾਉਣ ਦੇਣ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਖੋਲ ਕੇ ਪਰਾਇਆ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਆਇਤ ਦੇ ਲਈ ਸਾਕ ਟਾਂਟ ਰੜੇ O shalamang raband dusla bahosa kola ko praisha liga sang tant de shalamang raband dusla bahosa kola ko praisha O prakada bado padi kaliga sang tant de shalamang raband dusla bahosa kola ko praisha liga sang tant de shalamang raband dus O la bahosa kola ko praisha liga sang tant de shalamang raband dusla bahosa kola ko praisha liga sang tant de shalamang raband dus O la bahosa kola ko praisha liga sang tant de shalamang raband dusla bahosa kola ko praisha liga sang tant de धन्यवाद दे परमेश्वर सारे आशीषा दे ले तू अलग अलग धन्यवाद देने लिखा साक टाट रे ओ शलमांग रबाद दुसला बाउसा कोला को प्रैशा लिखा साक टाट रे शलमांग रबाद दुसला बाउसा कोला को प्रैशा धन्यवाद दे परमेश्वर पवित्र आत्मा दे उपहा दे ले धन्यवाद कर दे लिखा साक टाट रे शलमांग रबाद दुसला बाउसा कोला को प्रैशा लिखा साक टाट रे ओ शलमांग रबाद दुसला बाउसा कोला को प्रैशा लिखा साक टाट रे शलमांग रबाद दुसला बाउसा कोला को प्रैशा लिखा साक टाट रे धन्यवाद तेरे परमेश्वर तुम्हारे वर्गा कोई नहीं सिर्फ परमेश्वर तुसी महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर से लिखा साक टाट रे शलमांग रबान दुसला बाउसा कोला को प्रैशा तुसी आदि अते अंत तो लिखा साक टाट रे शलमांग रबान दुसला बाउसा कोला को प्रैशा लिखा साक टाट रे धन्यवाद तेरे परमेश्वर तुम्हारे अनंत प्रेम दिली तुम्हारी भलाई दिली तुम्हारे अनुग्रह दिली धन्यवाद कर लिखा साक टाट रे ओ शलमांग रबान दुसला बाउसा कोला को प्रैशा लिखा साक टाट रे शलमांग रबान दुसला बाउसा कोला को प्रैशा ओ धन्यवाद परमेश्वर तुम्हारे वचन दे ਲਈ धन्यवाद दे परमेश्वर तू अलग अलग धन्यवाद दे सारे आशीषा दे ਲਈ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਧੰਨਵਾਦ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਬਿੰਦੂ ਇਹ ਸੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਨੇਰੇ ਦੀ ਮਸੀਹ ਵਿਰੋਧੀ ਰੂਹ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਰਮਾਉਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਇਰਮੀਆ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਐਨ 9 ਤੇ 10 ਆਇਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਦ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਵੜਾਇਆ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਛੂਹਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੇਖ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਹਨ ਸੁਣੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਮਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿੱਗਣ ਅਤੇ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਉਣ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੱਟਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਵਿੱਚ ਜੁਝਾਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਮਸੀਹ ਵਿਰੋਧੀ ਰੂਹ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੌਮਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਰਮਾਉਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਿਚਲੋਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਦੋ ਜਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਟਿੱਕਾ ਲਗਾਈਆਂ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਟਿੱਕਾ ਲਗਾਇਆ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਹਨ ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਕਾਮਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ अपनी रूह विच प्रार्थना कर दें लिखा साक टाट रे शलमांग रबाद दुसलबा हो सकोला को प्रैश लिखा साक टाट रे ओ शलमांग रबाद दुसलबा हो सकोला को प्रैश लिखा साक टाट रे शलमांग रबाद दुसलबा हो सकोला को प्रैश लिखा साक टाट रे ओ शलमांग रबाद दुसलबा हो सकोला को प्रैश लिखा साक टाट रे शलमांग रबाद दुसलबा हो सकोला को प्रैश ओ प्रकट बदो पड़ी कलिगा साक टाट रे शलमांग रबाद दुसलबा हो सकोला को प्रैश लिखा साक टाट रे शलमांग रबाद दुसलबा हो सकोला को प्रैश धन्यवाद परमेश्वर से प्रार्थना करें परमेश्वर हनेरे मसीह विरोधी
ਰੂਹ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੌਮਾਂ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਰਮਾਉਣ ਅਤੇ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਵਿਚਲੋਗੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾ ਸਾਕਟਾਟ ਰੇ ਉਹ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਨ ਰਡੂਸ ਲਬਾ ਹੋ ਸਕੋਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰਾਈਸ਼ ਲਿਖਾ ਸਾਕਟਾਟ ਰੇ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਨ ਰਡੂਸ ਲਬਾ ਹੋ ਸਕੋਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰਾਈਸ਼ ਲਿਖਾ ਸਾਕਟਾਟ ਰੇ ਉਹ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਨ ਰਡੂਸ ਲਬਾ ਹੋ ਸਕੋਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰਾਈਸ਼ ਲਿਖਾ ਸਾਕਟਾਟ ਰੇ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਨ ਰਡੂਸ ਲਬਾ ਹੋ ਸਕੋਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰਾਈਸ਼ ਲਿਖਾ ਸਾਕਟਾਟ ਰੇ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਨ ਰਡੂਸ laba ho sakola ko praisha liga sak tat re shlamang raba redus laba ho sakola ko praisha liga sak tat re ਉਹ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਕੌਮਾਂ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾ ਸਾਕ ਟਾਟ ਰੇ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾ ਰਡੂਸ ਲਬਾ ਉਹ ਸਕੋਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ਟਾ ਉਹ ਪ੍ਰਕੜਾ ਬਦੋ ਪੜੀ ਕਲਿਕਾ ਸਾਕ ਟਾਟ ਰੇ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾ ਰਡੂਸ ਲਬਾ ਉਹ ਸਕੋਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ਟਾ ਲਿਖਾ ਸਾਕ ਟਾਟ ਰੇ ਉਹ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾ ਰਡੂਸ ਲਬਾ ਉਹ ਸਕੋਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ਟਾ ਲਿਖਾ ਸਾਕ ਟਾਟ ਰੇ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾ ਰਡੂਸ ਲਬਾ ਉਹ ਸਕੋਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ਟਾ ਲਿਖਾ ਸਾਕ ਟਾਟ ਰੇ ਉਹ ਪ੍ਰਕੜਾ ਬਦੋ ਪੜੀ ਕਲਿਕਾ ਸਾਕ ਟਾਟ ਰੇ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਹਰ ਕਾਮਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾ ਸਾਕ ਟਾਟ ਰੇ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾ ਰਡੂਸ ਲਬਾ ਹੋ ਸਕੋਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ਟਾ ਉਹ ਪ੍ਰਕੜਾ ਬਦੋ ਪੜੀ ਕਲਿਕਾ ਸਾਕ ਟਾਟ ਰੇ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾ ਰਡੂਸ ਲਬਾ ਹੋ ਸਕੋਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ਟਾ ਲਿਖਾ ਸਾਕ ਟਾਟ ਰੇ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾ ਰਡੂਸ ਉਹ ਲਬਾ ਹੋ ਸਕੋਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ਟਾ ਲਿਖਾ ਸਾਕ ਟਾਟ ਰੇ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾ ਰਡੂਸ ਲਬਾ ਹੋ ਸਕੋਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ਟਾ ਇਹ ਸਮੇਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਗੇ ਨਹੀਂ ਵੜ ਰਿਹਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੇਵਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿੱਧ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਿਖਾ ਸਾਕ ਟਾਟ ਰੇ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾ ਰਡੂਸ ਲਬਾ ਹੋ ਸਕੋਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ਟਾ ਲਿਖਾ ਸਾਕ ਟਾਟ ਰੇ ਉਹ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾ ਰਡੂਸ ਲਬਾ ਹੋ ਸਕੋਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ਟਾ ਲਿਖਾ ਸਾਕ ਟਾਟ ਰੇ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾ ਰਡੂਸ ਲਬਾ ਹੋ ਸਕੋਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ਟਾ ਉਹ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਆਮੇਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ ਦੂਜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਬਿੰਦੂ ਇਹ ਸੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਪਹਿਲਾ ਤਿਮੋਥਿਉਸ ਦੂਸਰਾ ਅਧਿਆਇ ਤੇ 1 ਤੇ 4 ਆਇਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਵਿਚਲੋਗੀ ਅਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਰਾਜੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਸਕਿਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਅਤੇ ਕਬੂਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਬਚਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਬਾਈਬਲ ਅਧਿਐਨ ਹਬਕੂਕ ਦੂਸਰਾ ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ 14 ਆਇਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਤੀ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਗਿਆਨ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਭਰ ਦੇਵੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੂਹ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਲਿਖਾ ਸਾਕ ਟਾਟ ਰੇ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾ ਰਡੂਸ ਲਬਾ ਉਹ ਸਕੋਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾ ਲਿਖਾ ਸਾਕ ਟਾਟ ਰੇ ਉਹ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾ ਰਡੂਸ ਲਬਾ ਉਹ ਸਕੋਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾ ਲਿਖਾ ਸਾਕ ਟਾਟ ਰੇ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾ ਰਡੂਸ ਲਬਾ ਉਹ ਸਕੋਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾ ਲਿਖਾ ਸਾਕ ਟਾਟ ਰੇ ਉਹ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾ ਰਡੂਸ ਲਬਾ ਉਹ ਸਕੋਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾ ਲਿਖਾ ਸਾਕ ਟਾਟ ਰੇ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾ ਰਡੂਸ ਲਬਾ ਉਹ ਸਕੋਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾ ਲਿਖਾ ਸਾਕ ਟਾਟ ਰੇ ਉਹ ਰੇ 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 baba baba ba honge baraba saliga baraba sanaga sane ni debo nargaliga sakta resh lamang raba redus o laba ho sakola ko praisha liga sakta resh lamang raba redus laba o sakola ko praisha liga sakta re o shalamang raba redus laba o sakola ko praisha liga sakta resh lamang raba redus laba ho sakola ko praisha o ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਮਾ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਗਿਆਨ ਭਰ ਰਿਹਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਲਿਖਾ ਸਾਕ ਟਾਟ ਰੇ ਸ਼ਲਬਾਂਗ ਰਬਾ ਰਡੂਸ ਲਬਾ ਹੋ ਸਕੋਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾ ਲਿਖਾ ਸਾਕ ਟਾਟ ਰੇ ਉਹ ਸ਼ਲਬਾਂਗ ਰਬਾ ਰਡੂਸ ਲਬਾ ਹੋ ਸਕੋਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾ ਲਿਖਾ ਸਾਕ ਟਾਟ ਰੇ ਸ਼ਲਬਾਂਗ ਰਬਾ ਰਡੂਸ ਲਬਾ ਹੋ ਸਕੋਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾ ਉਹ ਲਿਖਾ ਸਾਕ ਟਾਟ ਰੇ ਸ਼ਲਬਾਂਗ ਰਬਾ ਰਡੂਸ ਲਬਾ ਹੋ ਸਕੋਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹਰ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਲਿਖਾ ਸਾਕ ਟਾਟ ਰੇ
shlamang rabare duslaba hosa kolako praishliga saktadre o shlamang rabare duslaba hosa kolako praishliga saktadre shlamang rabare duslaba hosa kolako praishta ओ धन्यवाद परमेश्वर हर रोज हजारों रूह तुम्हारे राज विच शामिल होंदे लिगा साक्ता ट्रेडिशनल मांग रबार दुस लबा हो सकोला को प्राइश लिगा साक्ता ट्रेडिशनल मांग रबार दुस ओ लबा हो सकोला को प्राइश लिगा साक्ता ट्रेडिशनल मांग रबार दुस लबा हो सकोला को प्राइश ओ प्रकट बतो पड़ी कलिगा साक्ता ट्रेडिशनल मांग रबार दुस लबा हो सकोला को प्राइश लिगा साक्ता ट्रेडे ओ धन्यवाद परमेश्वर तुम्हारी सत्यनिष्ठ प्रबल होंदे ते विश्व दे कौमां ते लोगां दे हृदय विच स्थापित होंदे यीशु मसीह दे नाम विच लिगा साक्ता ट्रेडे ओ शलमांग रबार दुस लबा हो सकोला को प्राइश लिगा साक्ता ट्रेडे शलमांग रबार दुस लबा हो सकोला को प्राइश आक्रडीकरा लेगा बा होंगे बरबसा लेगा बरबसा नगा साने ने बोनर बलिगा साक्ता ट्रेडे ओ धन्यवाद दे परमेश्वर राजा दे राजा प्रभु दे प्रभु धन्यवाद दे परमेश्वर से सारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह दे नाम विच मांगदे हन आमेन हालेलुया प्रेज द लॉर्ड ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਾਂ ਹਨ ਵਰਸ਼ਿਪ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ तेरी हम स्तुति करते हैं तुम महान हाँ तुम महान ओ हृदय की गहराई करते हैं तेरी हम स्तुति हृदय की गहराइयों से करते हैं तेरी हम स्तुति हृदय की गहराइयों से यीशु सच्चाइयों से तेरी आराधना करें अपने हाथों को उठा के उसकी आराधना कीजिए जाकर याद तेरी आराधना करें हम ऊंचा और ऊंचा सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम ऊंचा और ऊंचा
यीशु, केवल तू ही है, तू हमारा प्रभु है। ओ धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਇਹ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਐਮਬੈਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪਿਆਰੀ ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸਾਡੀ ਪਿਆਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ, ਆਨੰਦਿਤ ਹੋ ਔਰ ਵਧ ਰਹੇ ਹੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਔਰ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਸ਼ੀਰਸ਼ਕ ਹੈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯਾਜਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਥਾਨ ਲਵੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੀ ਪੋਥੀ 149 ਦਾ 6 ਔਰ 7। ਲਿਖਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੋਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ, ਕਿ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਉਮਤਾਂ ਨੂੰ ਝਿੜਕੀ ਦੇਣ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਾਸਟਰ ਕ੍ਰਿਸ ਓਯਾਕਿਲੋਮੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਅਰਥਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਅਤੇ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਸਰਕਾਰ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਈਬਲ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਨਸਾਫ ਉਲਟ ਗਿਆ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੂਰ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਸੱਚਾਈ ਤਾਂ ਚੌਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਈ ਅਤੇ ਸਿਧਾਈ ਫੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਥੁੜ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਦੀ ਤੋਂ ਨੱਠਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੁਰਾ ਲੱਗਾ। ਇਨਸਾਫ ਜੋ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਭਾਈ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੰਗ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਭਾਈ ਕੋਈ ਵਿਚੋਲਾ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਬਾਹ ਨੇ ਉਸ ਲਈ ਬਚਾਓ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਧਰਮ ਨੇ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਯਸ਼ਾਇਆ 59 ਦਾ 14 ਦਾ 16 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਮੁਹਾਵਰੇ ਦਾ ਅਸਲ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਚੋਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯਾਜਕ ਇੱਕ ਵਿਚੋਲੇ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਿਤਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਮਸੀਹੀ ਵਜੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਬਸ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਭਿਆਨਕ ਤਬਾਹੀ ਨਾ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਸਟੈਂਡ ਲਵੋ ਅਤੇ ਉਸ ਤਬਾਹੀ, ਅਸ਼ਾਂਤੀ, ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਅਤੇ ਗੜਬੜ ਨੂੰ ਜੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੁਆਰਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰੋ। ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਵਿੱਚ ਡੁਬੋ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਕਈ ਦਿਨ, ਹਫ਼ਤੇ ਜਾਂ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਨਾ ਰੁਕੋ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਦਲਾਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਆइए ਆਪਾਂ ਸਭ ਜਨ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਧਰਮੀ ਪਿਤਾ, ਜੋ ਸਾਮਰਥ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ
ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਓ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬੁੱਧ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਆਮੇਨ। ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਅਧਿਐਨ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਯਾਕੂਬ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 5 ਅਧਿਆਇ ਦੀ 16 ਔਰ ਅਫਸੀਆਂ 6 ਦਾ 18 ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 21 ਹੋਰਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਐਮਬੈਸੀ ਇੰਡੀਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ Facebook ਪੇਜ ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ Facebook ਪੇਜ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਐਮਬੈਸੀ ਇੰਡੀਆ ਵਰਚੁਅਲ ਚਰਚ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨੀਚੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੰਬਰ ਹੈ 7208005778 और 9029068008। मैं बेनती करूँगा कि तुसी इस परमेश्वर के वचन नूं ज़्यादा तो ज़्यादा लोगों भी शेयर करो ताकि हर एक जन परमेश्वर के वचन नूं पढ़ सके, समझ सके और परमेश्वर के नाल जुड़ सके। समा देने वास्ते तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद। खुदावंद तुहानूं बहुत बहुत आशीष और बरकत देवे। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम हन्ना जायसवाल है और मेरी गवाही है मेरे सेल का कि मेरे सेल में लोग नहीं आ रहे थे तो मैं भी लोग बुलाती थी, लोग नहीं आते थे। तो एक दिन मैं और 2 बहनें मिल के हम लोग सभागता का प्रार्थना किए। जैसा मेरा से प्रार्थना ख़त्म हुआ और 5 मिनट बाद एक सिस्टर आई और 3-4 दिन से बहुत बीमार थी और जाके डॉक्टर के पास दवा ली, कहीं नज़र झराई, क्या क्या की, लेकिन वो अच्छी नहीं। फिर मेरे पास आई, बोली अरे मनीष मम्मी मैं आपको ढूंढ रहा, क्या हुआ? बोली यार मैं बहुत बीमार हूँ मेरे लिए मुझे टाइम दो, मुझे कब आपके घर पर आऊँ, मुझे अच्छा कर दो। मैं बोला आ जाओ अभी। तो जैसे उस बहन के लिए प्रार्थना की यीशु के नाम में, वो बहन तुरंत अच्छी हो गई और एकदम अच्छी हो गई। बोली अरे मेरे लिए क्या किए, मैं अच्छी हो गई। जैसे वो गई अपने घर पर तो तुरंत उनके बाजू में 2 बहनें थी तो उनको बताई कि यार उधर पर चलो ना, बहुत अच्छा होता है और प्रार्थना की मैं सही हो गई। तो बहनें उन लोग को भी बताई, लोग आने लगी अपने आप मेरे घर पर भी और मेरा सेल भी बढ़ गया और लोग आ रहे हैं। इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ और धन्यवाद देती हूँ अपने परमेश्वर को, जन अपने पास्टर राजीव का कि जो मुझे सिखाएं और मैं वो कर पाई। थैंक यू पास्टर, धन्यवाद। मत सोचिएगा कि आपने कोई गलती कर दी या आपने कुछ इतना बड़ा काम कर दिया कि परमेश्वर का प्रेम आपके लिए खत्म हो गया। और कभी मत होने दीजिएगा कि आप अपने आप को बेकार समझें। जब आप 24 घंटे प्रेम में चल रहे हो तो आप 24 घंटे किस में चल रहे हो? परमेश्वर की भरपूरी में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आपको उद्धार में चलना है तो आपको प्रेम करना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रेम केवल मुंह का नहीं है, प्रेम में आप एक कदम उठाते हो। जैसे परमेश्वर ने जब हमसे प्रेम किया तो उसने कुछ किया। जो सम्मान परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, जो मौका परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, वही मौका उसने मुझे और आपको दिया है। हालेलुया। उसने हमें उसके पास बुला लिया। हालेलुया। उसने हमारा उसके बीच का जो संबंध टूट गया था उसको क्या कर दिया? जोड़ दिया। ग्लोरी। किसकी वजह से? प्रेम की वजह से। हालेलुया। मैं आदेश देता हूं बीमारी को उनके शरीरों से जाने का यीशु मसीह के नाम। मैं उन अशुद्ध आत्माओं को, उन दुर्बलता की आत्माओं को, उन बीमारी फैलाने वाली आत्माओं को आदेश देता हूं उनके शरीरों से जाने का और वापस नहीं आने का यीशु मसीह के नाम।
पृथ्वी पर सारी सामर्थ तेरी है, सामर्थ तेरी है, सामर्थ तेरी है। स्वर्ग पृथ्वी पर सारी सामर्थ तेरी है, सामर्थ तेरी, सामर्थ तेरी है, सामर्थ तेरी है। स्वर्ग पृथ्वी पर सारी सामर्थ तेरी है, सामर्थ तेरी है, सामर्थ तेरी है। स्वर्ग पृथ्वी पर सारी सामर्थ तेरी है, तेरी है, तेरी है, तेरी है। सारी सामर्थ 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 तेरी है, ओ यीशुआ तेरी है। सारी सामर्थ तेरी है, सामर्थ तेरी है, सामर्थ तेरी है। स्वर्ग पृथ्वी पर सारी सामर्थ तेरी है, सामर्थ तेरी है, सामर्थ तेरी है। स्वर्ग पृथ्वी पर सारी सामर्थ तेरी है, सामर्थ तेरी है, सामर्थ तेरी है। स्वर्ग पृथ्वी पर सारी सामर्थ तेरी है, सामर्थ तेरी है, सामर्थ तेरी है। स्वर्ग पृथ्वी पर सारी सामर्थ तेरी है, तेरी है, तेरी है, तेरी है। सारी सामर्थ तेरी है, तेरी है, तेरी है, तेरी है। सारी सामर्थ तेरी है, तेरी है, तेरी है, तेरी है। सारी सामर्थ तेरी है, तेरी है, तेरी है। सारी सामर्थ तेरी है, सामर्थ तेरी है, सामर्थ तेरी है। स्वर्ग पृथ्वी पर सारी सामर्थ तेरी है, सामर्थ तेरी है, सामर्थ तेरी है। स्वर्ग पृथ्वी पर सारी सामर्थ तेरी है। हालेलुया। हाँ परमेश्वर, सारी सामर्थ तेरी है। थैंक यू जीसस। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, सारी सामर्थ ਤੁਹਾਡੀ ਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿਵਾਏ ਉਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਜੋ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਔਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆ। ਹਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਪ੍ਰਭੂ, ਹਰ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪ੍ਰਭੂ। ਉਹ ਆਤਮਾ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਆਤਮਾਵਾਂ ਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਂਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਅਸੀਂ ਕੱਟਦੇ ਹਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, 1000 ਸਾਡੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਔਰ 10,000 ਸਾਡੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਡਿੱਗਣਗੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਸਾਡੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਨਿਕਟ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ, ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਖੁੱਲੇ ਹੋਏ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਆਮੇਨ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਪੜੋਸੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਬੋਲੋਗੇ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਦਲ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਵਚਨ ਦੇ ਪੜਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਚ ਪਾਓ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਪਾਓ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੋਚਦਾ ਔਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਪਾਈਏ। ਆਪਣੇ ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ ਬੋਲੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਪਾਈਏ। ਤਾਂ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲਾਂ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਮੇਰਾ ਔਰ ਟੌਪਿਕ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਹੈ ਸਮ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਥਿੰਗਸ। ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਸੋ ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ ਲਾਈਕ ਅ ਸਰਮਨ ਔਨ ਦੀ ਮਾਊਂਟ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਪਹਾੜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਵਚਨ ਕਹੇ ਸੀਗੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਸੇਜ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਮੈਸੇਜ ਬਿਨਾਂ ਟਾਈਟਲ ਦੇ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਸੇਜ ਬਿਨਾਂ ਟਾਈਟਲ ਦੇ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਟਾਈਟਲ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਟਾਈਟਲ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲਾਂ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੂਕਾ ਦਾ 10ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ 38ਵੇਂ ਵਚਨ ਤੋਂ। ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਸਟੋਰੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਗਏ ਔਰ ਮਾਰਥਾ ਨਾਂ ਦੀ ਔਰਤ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ। ਕਿਹਨੇ ਬੁਲਾਇਆ? ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ ਬੋਲੋ, ਮਾਰਥਾ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਓਕੇ, ਅਗਲਾ ਵਚਨ। ਮਰੀਅਮ ਨਾਂ ਦੀ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਭੈਣ ਸੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣਦੀ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ। ਪਰ ਮਾਰਥਾ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਘਬਰਾ ਗਈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਬਿਊਟੀਫੁਲ। ਤਾਂ ਕਹਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਮਾਰਥਾ ਨਾਂ ਦੀ ਔਰਤ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਭੈਣ ਸੀ ਮਰੀਅਮ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਚੇਲੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਮੰਨ ਲਓ 12 ਚੇਲੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਵੀ 13 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਇੱਕ ਔਰਤ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਮਾਰਥਾ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਈ, ਪਰ ਮਾਰਥਾ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਘਬਰਾ ਗਈ, ਥੱਕ ਗਈ ਔਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਕਿ ਭਾਈ ਇੰਨੇ ਬੜੇ ਆਦਮੀ ਆ ਔਰ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰੇ। ਨੈਕਸਟ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮਾਰਥਾ, ਹੇ ਮਾਰਥਾ, ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੀ ਆ ਔਰ ਘਬਰਾਨੀ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਮਾਰਥਾ, ਹੇ ਮਾਰਥਾ, ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੀ ਆ ਔਰ ਘਬਰਾਨੀ ਆ। ਅਗਲਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਉੱਤਮ ਭਾਗ ਨੂੰ ਮਰੀਅਮ ਨੇ ਚੁਣ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਖੋਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਨੋਵਲ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਐਸਪੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਂ ਮਰੀਅਮ, ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ, ਜਾ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ। ਬਟ ਜੀਸਸ ਇਜ਼ ਅ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਤਮਿਕ ਸੀ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜੀਵਿਤ ਸੀ, ਬਿਕਾਜ਼ ਹੀ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਅਲਾਈਵ।
ਔਰ ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਤਮਿਕ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਹੀ ਕੀ ਆ ਔਰ ਗਲਤ ਕੀ ਆ। ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਹੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਰੀਮ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ, ਪਰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਉੱਤਮ ਭਾਗ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਚੁਣ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੋਂ ਖੋਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਦੋ ਕੰਮ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਕੰਮ ਉਹ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਉਹ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਸੀ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ? ਉਹ ਵਚਨ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 39ਵਾਂ ਵਚਨ। ਇੱਥੇ ਦੋ ਕੰਮ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮਰੀਮ ਨਾਂ ਦੀ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਭੈਣ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ। 40ਵਾਂ, ਪਰ ਮਾਰਥਾ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਘਬਰਾ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਦੋ ਕੰਮ ਚੱਲਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਕੰਮ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਵਚਨ ਸੁਣਨ ਦਾ, ਔਰ ਦੂਜਾ ਕੰਮ ਕੀ ਸੀ? ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ। ਤਾਂ ਨਾਰਮਲ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੁੰਦਾ? ਸੇਵਾ ਕਰ, ਕੀ ਕਰ। ਬਟ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨਹੀਂ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? 42ਵਾਂ ਵਚਨ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਸ ਉੱਤਮ ਭਾਗ ਨੂੰ ਮਰੀਮ ਨੇ ਚੁਣ ਲਿਆ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰੀਮ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਚੁਣਿਆ ਸੀ? ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦਾ। ਉਹ ਕੰਮ ਕੀ ਆ? ਉੱਤਮ ਕੰਮ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉੱਤਮ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਖੋਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਥੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੰਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੀ ਕਦੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਇੰਨੇ ਵਿਅਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਆ ਵਚਨ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਲੀਡਰਸ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਸਟਾਫ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਾਸਟਰਸ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਉੱਤਮ ਕੰਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਹੜਾ? ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦਾ। ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗ ਜਾਓਗੇ। ਇਹ ਕਦੀ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ। ਸਵਰਗ ਉਦੋਂ ਜਾਓਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋਗੇ, ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਦੋਂ ਕਰੋਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣੋਗੇ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਟਰੂਥ। ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਆ, ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਡੋਂਟ ਲੂਜ਼ ਦਿਸ ਸਾਈਡ। ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਉਤੋਂ ਨਾ ਹਟਾ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਆ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ। ਅਗਲਾ ਵਚਨ ਕਿਹੜਾ? ਮਰਕੁਸ 8ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਔਰ 36ਵਾਂ ਵਚਨ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਦੀ ਹਾਨੀ ਉਠਾਏ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਏਗਾ? ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਉद्धार ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਬੜੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਵਰਗ ਕੀ ਆ, ਨਰਕ ਕੀ ਆ। Do you know it? ਨਰਕ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੜੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਉਠਾ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਯਾਰ ਇਹ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਨਰਕ ਕਿੰਨੀ ਮਾੜੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਬੋਲੇ ਉਹ ਯਾਰ ਕਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਲੜੂਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬੋਲੇ ਉਹ ਯਾਰ ਕਿਹੜਾ ਸਹੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਲੜੇਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਦੀ ਹਾਨੀ ਉਠਾਏ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ? ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਮ ਔਨ। ਇਹ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਮਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਘਰ ਮੰਗ ਲਓ, ਰੋਟੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮੰਗ ਲਓ, ਬਰਕਤ ਮੰਗ ਲਓ और सानू मिल गया और ਅਸੀਂ खुश हैं। नहीं, परेशानी कौन उठाएगा? यीशु मसीह के सुसमाचार वास्ते परेशानी कौन उठाएगा? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परेशानियां नू चकना भी साडा काम। सुन रहे हो तुसी? हालेलुया। और तुसी बोलो यार एक इंसान नू की फायदा होएगा? अगर एक इंसान सारी दुनिया नू जित लवे और अपने प्राणा दी हानि उठा लवे तो ओनू की फायदा? प्रेज द लॉर्ड। फिलिपियो 2 अध्याय 12वां वचन।
ਇਸ ਲਈ हे ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਮੰਨਦੇ ਆਏ ਹੋ, ਹੁਣ ਵੀ ਨਾ ਕੇਵਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਰ ਮੇਰੇ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਡਰਦੇ ਹੋਏ ਕੰਬਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਧਾਰ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਉਧਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲਓ ਔਰ ਆਪਣੀ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਉਧਾਰ ਦਾ ਕੰਮ, ਪੜੋਸੀ ਨੇ ਬੋਲੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਉਧਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਜਾਓ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਉਧਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਰੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ। ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਛਲਾਵੇ ਦਾ, ਇਸ ਧੋਖੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ? ਮੇਰੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਲੂਕਾ 11ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ 21 ਤੋਂ 23 ਵਚਨ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਭਲਵਾਨ ਮਨੁੱਖ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸੰਪਤੀ ਬਚੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬਲਵੰਤ ਮਨੁੱਖ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸੰਪਤੀ ਬਚੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਉਧਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਆਪਣੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਚਾਏਗਾ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਝਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਲਿਖਿਆ ਜਦ ਬਲਵੰਤ ਮਨੁੱਖ ਹਥਿਆਰ ਬੰਨ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਨਾ ਕਿਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ? ਬਲਵੰਤ ਮਨੁੱਖ ਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਉਹ ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰ। ਲੇਕਿਨ ਬਲਵੰਤ ਮਨੁੱਖ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਹਥਿਆਰ ਬੰਨ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਦਾ। ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬਲਵੰਤ ਮਨੁੱਖ, ਬਲਵੰਤ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਬਲਵੰਤ ਹਾਂ। ਬੋਲੋ, ਮੈਂ ਬਲਵੰਤ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜੈਵੰਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬਲਵੰਤ ਮਨੁੱਖ ਹਥਿਆਰ ਬੰਨ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸੰਪਤੀ ਬਚੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ। ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਆਤਮਿਕ ਬਣੋ। ਕੀ ਬਣੋ? ਆਤਮਿਕ ਬਣੋ। ਲੂਕਾ 11ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਔਰ 27ਵਾਂ ਵਚਨ ਲਿਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭੀੜ ਵਿੱਚੋਂ, ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਬਿਊਟੀਫੁਲ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬਹੁਤ ਆਤਮਿਕ ਸੀ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਿੰਨਾ ਆਤਮਿਕ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਤਮਿਕਤਾ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਸੀ? ਭੀੜ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਭੀੜ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧੰਨ ਆ ਉਹ ਗਰਭ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਸ ਤਨ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੂਸੇ। ਉਹ ਕੀ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ? ਉਹ ਭੌਤਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਔਰਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਕਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸੀ? ਭੌਤਿਕ ਦਾ ਉੱਪਰ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਉੱਪਰ। ਕਿ ਜਿਸ ਔਰਤ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਔਰਤ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਪੋਸਿਆ, ਉਹ ਕੀ ਆ? ਧੰਨ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਵਚਨ 28। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਧੰਨ ਉਹ ਵਾ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣਦੇ ਔਰ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਸਮਝ ਆਇਆ? ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧੰਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣਦੇ ਔਰ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਮਾਰਥਾ ਔਰ ਮਰੀਅਮ ਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧੰਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵਚਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਧੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਆਤਮਿਕਤਾ ਦੀ ਵੱਲ, ਆਤਮਿਕਤਾ ਵੱਲ। ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਕੌਣ ਹੈ।
ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੌਤਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮਿਕਤਾ ਸੀ ਕਿ ਧੰਨ ਉਹ ਵਾ ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਔਰ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਧੰਨ ਉਹ ਲੋਕ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਔਰ ਮੰਨਣਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨ, ਲੂਕਾ 8ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਔਰ 19ਵਾਂ ਵਚਨ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ, ਕਿਹਦੀ ਮਾਤਾ? ਯੀਸ਼ੂ ਦੀ ਮਾਤਾ। ਬੋਲੋ, ਯੀਸ਼ੂ ਦੀ ਮਾਤਾ। ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਔਰ ਉਹਦੇ ਭਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵੀ ਭਰਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਔਰ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਲੇਕਿਨ ਭੀੜ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਖੁਦ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਭੀੜ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਔਰ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਆ ਔਰ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਵੰਡਰਫੁਲ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਔਰ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਆ ਔਰ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਗਲਾ, ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਇਹੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣਦੇ ਔਰ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਰੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ, ਮਾਂ ਔਰ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਾਸਟਰ ਆਈਜ਼ਕ ਬਹੁਤ ਟਫ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਬੋਲਦੇ ਆ ਪਾਸਟਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ। ਉਹਨੇ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਇਹੀ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਾਹਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਅਸਲੀ ਮਾਂ ਔਰ ਭਰਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਭੀੜ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰਾ ਵਚਨ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹੀ ਚੇਂਜ ਦ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਇਹੀ ਆ। ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ, ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਔਰ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਲੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਤਮਿਕ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਬਣੋ। ਕਿਹਦੇ? ਆਤਮਿਕ ਦਿਮਾਗ ਦੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਅਗਲਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਲਾਸਟ ਆਖਰੀ, 5 the fights God gives you। 5 the fights God gives you। ਉਹਨਾਂ ਲੜਾਈਆਂ ਨੂੰ ਲੜੋ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸੀਹ ਉਹਨਾਂ ਲੜਾਈਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਲੜਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸੀਹ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਸਮਟਾਈਮ ਪੀਪਲਸ ਆਰ ਟੂ ਸਕੇਅਰ। ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਡਰੇ ਹੋਏ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਡਰੇ ਹੋਏ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਹੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਡਰ। ਔਰ ਅਗਰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜੋ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਔਰ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲੇਗਾ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਨਾ ਡਰ। ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਯਾਦ ਕਰੋ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ, ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਡਰ। 99% ਵਾਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ, ਇਸੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਯਹੋਸ਼ੂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਨਾ ਡਰ, ਨਾ ਘਬਰਾ, ਸਾਹਸੀ ਬਣ, ਬਹੁਤ ਸਾਹਸੀ ਬਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲੀ ਆ। ਉਹ ਕੀ ਆ? ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਡਰ, ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਡਰ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜੋ ਬੈਸਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਗਵਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਲੜਨ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਚਲੋ ਨਿਆਇਓ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਆਇ, ਪਹਿਲਾ ਵਚਨ। ਯਹੋਸ਼ੂ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਨਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਣ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਨਾ। ਯਹੋਸ਼ੂ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਅਜੇ ਵੀ ਲੜਾਈਆਂ ਬਾਕੀ ਸੀ, ਔਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜੇਗਾ, ਕੌਣ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਓਕੇ, ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਯਹੂਦਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਸੁਣੋ, पड़ोसी ने बोलो सुनो, पढ़ाएंगे आप खुद ही पढ़ाएंगे। बोलो सुनो, जोर नाल बोलो सुनो। उन्हें क्या सुनो? मैं उस देश नूं उहदे हत्थ विच दे दिता। किहदे हत्थ विच? यहूदा दे हत्थ विच। किहदे हत्थ विच?
ਹੈਲੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ? ਦੇਖ ਰਹੇ ਨਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਖੈਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਚੈਪਟਰ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ 19ਵੇਂ ਵਚਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਵਚਨ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਸੀ ਦੂਸਰੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ? ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ। 19ਵਾਂ ਵਚਨ, ਯਹੋਵਾ ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ। ਓ ਬॉय, ਬੋਲੋ ਯਹੋਵਾ ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ। ਓ ਬॉय, ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ? ਦੇਸ਼। ਯਹੋਵਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ? ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ, ਇਟਸ ਹਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਸਕ੍ਰਿਪਚਰ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਦਿਲ ਟੁੱਟਦਾ। ਯਹੋਵਾ ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੇ ਪਹਾੜੀ ਦੇਸ਼ੀ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਤਰਾਈ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲੋਹੇ ਦੇ ਰਥ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ, ਕਮੌਨ ਯਹੂਦਾ, ਇਹ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਯਹੋਵਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਔਰ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਤੇਰੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਨਿਕਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇ? ਔਰ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਚੱਲਣ ਲੱਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਯਹੂਦਾ ਇਹ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਦੂਜੇ ਵਚਨ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਯਹੂਦਾ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ? ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਯਹੂਦਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਯਹੂਦਾ ਇਹ ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਪਾਇਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਪਾਇਆ? ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੋਹੇ ਦੇ ਰਥ ਸੀਗੇ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੈਨਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਬਾਲੂ ਦੇ ਕਿਣਕੇ ਦੇ ਸਮਾਨ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ? ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਯਹੂਦਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਪਾਇਆ? ਤਾਂ ਮੈਂ ਖੋਜਿਆ ਕਿ ਯਹੂਦਾ ਦਾ ਚਰਿੱਤਰ ਕੀ ਸੀ, ਕਿ ਯਹੂਦਾ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਿਆ। ਤੀਜਾ ਵਚਨ, ਉੱਪਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ। ਚਲੋ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਤੀਜੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਯਹੂਦਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਇੱਕ ਜਾਤੀ ਕਿ ਦੋ ਜਾਤੀਆਂ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਹੂਦਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਊਂਗਾ। ਆਪਾਂ ਤੀਜੇ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਤਦ ਯਹੂਦਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਸ਼ਿਮੋਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਨਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜੀਏ ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਜਾਊਂਗਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸ਼ਿਮੋਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਲੜਾਈ ਯਹੂਦਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਔਰ ਯਹੂਦਾ ਡਰ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸ਼ਿਮੋਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਲਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਡਰ ਕਿ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਡਰ ਨੇ ਯਹੂਦਾ ਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹ ਡਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਨਿਆਂਇਆਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਦੂੰਗਾ। ਔਰ ਉਹ ਡਰ ਗਈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਜੈ ਜਾਂ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੋ ਲੜਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੜਨੀ ਪਏਗੀ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਪੜੋਸੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਬੌਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪਏਗੀ। ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਸੀ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਲੇਕਿਨ ਯਹੂਦਾ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਡਰ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਲੜੀ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਹੋ ਕੇ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਚਲੋ ਅਗਲਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਨਿਆਈਓ ਚੌਥਾ ਵਚਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ 2-3 ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿਖਾਣਾ। ਨਿਆਈਓ ਚੌਥਾ ਔਰ ਅਧਿਆਏ 5 ਤੋਂ 9 ਵਚਨ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਹ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੀ ਕਰੋ, ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਚੌਥਾ ਵਚਨ। ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਪੀਦੋਬ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਬੋਰਾ ਜੋ ਨਬੀਆ ਸੀ, ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਓਕੇ, ਅਗਲਾ 5ਵਾਂ ਵਚਨ। ਉਹ ਇਫਰਾਇਮ ਦੇ ਪਹਾੜ ਵਿੱਚ ਰਾਮਾ ਅਤੇ ਬੈਤੇਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਬੋਰਾ ਦੀ ਖਜੂਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਨਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਓਕੇ, 6ਵਾਂ ਵਚਨ। ਤਦ ਉਹਨੇ ਕਦਸ਼
ਨਫਤਾਲੀ ਦੇ ਅਬੀਨੋਅਮ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਰਾਕ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਘੱਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਭਲਾ ਯਹੋਵਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਾ ਅਤੇ ਤਬੋਰ ਦੇ ਪਹਾੜ ਵੱਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰ ਅਤੇ ਨਫਤਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਜਬਲੂਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 10,000 ਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ। ਨੈਕਸਟ 7ਵਾਂ ਵਚਨ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸ਼ੋਨ ਦੀ ਨਦੀ ਕੋਲ ਯਾਬੀਨ ਦੇ ਸੈਨਾਪਤੀ ਸੀਸਰਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਰੱਥਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਭੀੜ ਭਾੜ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਖਿੱਚ ਲਿਆਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਸੀ? ਬਰਾਕ ਨੂੰ। ਬਰਾਕ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇਂਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਉਹੀ ਗਲਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਯਹੂਦਾ ਨੇ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਹੀ ਗਲਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਖਾਮਿਆਜਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ। 9ਵਾਂ ਵਚਨ ਖਤਰਨਾਕ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਬੋਲੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਰਾਂਗੀ, ਪਰ ਇਸ ਪੈਂਡੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇਰਾ ਆਦਰ ਭਾਵ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾ ਸੀਸਰਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੀਵੀਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ, ਅਗਰ ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾਵੇਂਗਾ ਤਾਂ ਸਿਰਾ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਬੰਦੇਗਾ ਔਰ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇਗਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੜਾਈ ਕਿਹਦੀ ਸੀ? ਬਰਾਕ ਦੀ। ਲੜਾਈ ਦਬੋਰਾ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੜਾਈ ਕਿਹਦੀ ਸੀ? ਬਰਾਕ ਦੀ। ਤਾਂ ਜੋ ਲੜਾਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਤੋਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਯੂ ਗੋਟ ਟੂ ਫਾਈਟ ਐਵਰੀ ਫਾਈਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾਉਣਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਜਾਓ ਜਿਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚੀ ਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਚਾਉਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲੜਾਉਂਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਚਾਉਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਲੜਵਾਉਂਦਾ ਵੀ ਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਬਚਾਉਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਚਾਉਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੜਨਾ ਜਾਣ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਮੈਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਲੋਂ ਸਾਲ ਮੈਨੂੰ ਲੜਵਾ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਮੈਂ ਯਹੂਦਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਔਰ ਨਾ ਮੈਂ ਬਰਾਕ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਮੈਂ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਕੋਈ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਭੇਜ। ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਮੈਂ ਹੀ ਲੜੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਿਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਬੰਨੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ? ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁਕਟ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ? ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਆਪਣਾ ਮੁਕਟ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੁਕਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਰਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। You got to fight। ਔਰ ਇਹ ਲੜਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਤਲਵਾਰ ਪਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਸੱਚ ਵਾ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਰਹੋ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ ਔਰ ਕਿ ਦੂਜਾ ਖੜਾ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਇਟਸ ਯੂਰ ਫਾਈਟ, ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਫਾਈਟ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਗੈਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੀਤਾਲਾ ਸਾਰਾਬਾ ਖੰਦਰਬੇ ਅੰਤਲੇਰਬੇ ਮੁੰਦਰਾ ਸ਼ੀਕਰਮਾਸੋ ਲਿਗਰੋ ਸੈਂਦਰਬੇ ਮਾਲੇਰੀਓਂਦਰੋ ਬਲੀਗਰਾ ਮੰਦਰਬਾ ਸ਼ਕਰਬੇ ਖੰਦਰਬੇ ਲਿਗਾ ਮੰਦਰਬਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਤੇ ਚੰਗਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੋ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਰਹੋਗੇ ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਹੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ, ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ, ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵਿੱਚ। ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਰੂਸ ਤੇ ਮਰਿਆ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਉਂਦਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਜਿਉਂਦਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਣਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਮੀ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ। ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਆਮੇਨ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।
ਔਰ ਇਹ ਸਮਾਂ ਆਪਣੀ ਪੇਂਟ, ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ, ਆਪਣੀ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਦੇਣ ਦਾ ਡਿਟੇਲ ਸਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੁਆਰ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ओ यीशु, तेरे जैसा और दूसरा कोई भी नहीं, और तूने मुझे जिंदगी दी। यीशु, तेरे जैसा कोई नहीं। यीशु, तुझसे मैंने जिंदगी पाई। यीशु, तेरे जैसा कोई नहीं। यीशु, तुझसे मैंने जिंदगी पाई। तूने मुझे जीवन दिया और तू ही मुझसे करता है प्यार सबसे जुदा। तूने मुझे जीवन दिया और तू ही मुझसे करता है प्यार सबसे जुदा। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ यीशु, तेरे जैसा कोई नहीं। यीशु, तुझसे मैंने जिंदगी पाई। यीशु, तेरे जैसा कोई नहीं। यीशु, तुझसे मैंने जिंदगी पाई। तूने मुझे जीवन दिया और तू ही मुझसे करता है प्यार सबसे जुदा। तूने मुझे जीवन दिया और तू ही मुझसे करता है प्यार सबसे जुदा। और आइए ਆਪਾਂ प्रार्थना ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਭੇਟ ਵਾਸਤੇ। ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਭੇਟ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਵੱਡੀ ਹੋਈ ਫਸਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਭੇਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੀ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਬੜੋਤਰੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। और कुछ अनाउंसमेंट है, ध्यान ना सुनो। और जो अप्रैल का महीना साडा खास महीना वा आत्मावां नूं जितन दा। ग्लोरी। सो आपां पहले नालों कई ज़्यादा आत्मावां जितांगे। रैपसोडी साडे कोल है, रैपसोडी जाके वंडो। लॉकडाउन तो डरन की कोई जरूरत नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकते, उन्होंने कोल कोई सामर्थ नहीं है। सामर्थ किन्हां दे कोल है? साडे कोल। उस तो बाद 10 और 11 नूं साडा प्रोग्राम है म्यूजिक एंड आर्ट्स फेस्टिवल जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसकी सारी जानकारी तुहानूं बहुत जल्दी मिल जाएगी। उस तो बाद असी रैपसोडी की 10 लाख कॉपियाँ बन रहे हैं इस मई के महीने तक और मैंने विश्वास है कि तुम उसकी तैयारी कर रहे हो। और सैल सिस्टम के पार्टिसिपेट करो क्योंकि वो बहुत जरूरी है। और इस समय तो बहुत ज़्यादा जो कह रहे हैं कि लॉकडाउन है, इन्ने ज़्यादा लोग नहीं मिल सकते, तो सैल सिस्टम बहुत जरूरी है। अगर तुम सैल सिस्टम को सीरियसली नहीं ला रहे तो पता करो की कर सकते हैं। और अगर तुम सेंटर चलाने हैं तो बहुत ज़्यादा जरूरी है। और अगर तुम जो बाइबल का इतिहास पढ़ोगे जो भी सताव होया चर्चिज घर में चल रही सी, घर में चर्च चल रही सी, इस करके हर सेंटर जरूरी है। और यही कारण है कि असी सेंटर नूं होर भी मजबूत बनाना, सैल नूं होर मजबूत बनाना, ताकि कुछ भी क्यों ना हो जाए लेकिन चर्च तेजी नाल अगे वधदा जाए। प्रेज द लॉर्ड। और मैं अपनी लड़ाई लड़न वास्ते तैयार है।
ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈੱਲ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਬਸ ਉਹੀ ਮੇਰੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਲੜਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਓ, ਆਪਣੇ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਓ ਔਰ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤੋ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। तो आइए ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੀ ਦਇਆ ਵਾਸਤੇ। ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਹਿਭਾਗਿਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਮੀਨ। ਨਿਸ਼ਚੈ ਭਲਾਈ ਔਰ ਕਰੁਣਾ ਸਦਾ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰੂੰਗਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਮੀਨ। ਆਨੰਦ ਮਨਾਓ। ਵਚਨ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਗॉड ਬlesਸ ਯੂ ਆਲ। हेलो एवरीबॉडी एंड आप सबका स्वागत है। क्राइस्ट एम्बेसी प्रेजेंट कर रहा है अब तक का सबसे बड़ा क्रिश्चियन कल्चरल फेस्टिवल, दैट इज म्यूजिक एंड आर्ट्स फेस्टिवल। इसमें आप कर सकते हैं डांसिंग, ड्रामा, रैपिंग, सिंगिंग and many more. बाइबल कहती है भजन संहिता 150 अध्याय और उसके 4 वचन में डफ बजाते और नाचते हुए उसकी स्तुति करो, तार वाले बाजे और बांसुरी बजाते हुए उसकी स्तुति करो। हालेलुया। हम उस महान परमेश्वर की स्तुति करने वाले नाचते हुए, गाते हुए और एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट के साथ जो सिर्फ आपके पास है। हालेलुया। ये होने वाला है 11 और 12 जून को। आप जहाँ कहीं भी है भारत में, आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आप इसमें जुड़ सकते हैं। आज इसे अपने वीडियोस को सेंड करना आप स्टार्ट कर सकते हैं। आपके स्क्रीन पर लिंक अवेलेबल है जहाँ पर आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं और जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। तो आज से ही आप अपनी तैयारियां शुरू कर सकते हैं और हम मिलेंगे 11 और 12 जून को। तब तक के लिए बाय बाय। Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.